Hi team, welcome to the course Introduction to Generative AI with Python. This course is for beginners, those who have a passion in building their career with generative AI, and also an introduction to Python is required, which is a programming language which helps us through learn the concepts of generative AI. So in this course, I will first go through the the syllabus content of what are all the topics that are being covered in this course, and later each and every module will be covering all the topics that will give you the basic understanding of what generative AI is, what are their applications of AI. So because today, in the real world, uh, right now in 2025, there is a lot of boom coming with AI, and definitely we need the understanding of basics of what AI, how it works, and how it will be helpful for us based upon any stream what we are working. That doesn't matter, but the involvement of AI will definitely help us uh, withstand among the competitors, to upskill ourselves with more uh, a grip on the subject knowledge. Like you can get the full assistant with AI. So it will help you a lot in completing your tasks within time, in time management, in quality of product, and in even in the scenarios of uh, reaching the targets. So this course will be covered both in English and Telugu languages, and it will be helpful for you if you go through this if you take up this course, and you can get the basic understanding of what AI, and the practically you can explore different AI tools, and along with the Python knowledge you can start with generative AI. So hope it will be very helpful for you, and we'll see uh, the agenda and the syllabus of what this course is covering main. So the target audience, or the who all can learn this course, is the beginners to Gen AI with Python knowledge. So who has a basic understanding of Python. So besides, we are also covering the Python course, and hope all of you are having good knowledge with Python. So we are just covering with generative AI. Coming to generative AI, we are seeing what is the generative AI, its introduction, and what are the different types we have in generating. Okay, what artificial intelligence generative is working in this real world, current scenarios. అంటే జనరేటివ్ ఏఐ అంటే ఏంటి, అది ఎలా పనిచేస్తుంది, అసలు దాని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం చూడబోతున్నాము. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ అంటే టెక్స్ట్ జనరేషన్, కంటెంట్ జనరేషన్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇమేజెస్, గిబ్లీ కానీ ఇలాంటి ఏఐ రిలేటెడ్ ఇమేజెస్ని మనం ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది ఏఐ అనేది. సో సమ్ ఇన్పుట్, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఏఐ జనరేట్ చేసే కంటెంట్ అంతా కూడా సమ్ ఇన్పుట్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. సో మనం ఒక ఇన్పుట్ అడిగితే దానికి తగ్గట్టు అది ఇట్ విల్ జనరేట్ అన్ ఆన్సర్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇట్స్ అన్ ఆన్సర్ ఆర్ సొల్యూషన్. ఇట్ విల్ జనరేట్ ద సొల్యూషన్. వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ రెస్పాన్స్. ఓకే, మనం ఏమన్నా అడిగితే వాళ్ళు రిప్లై ఇచ్చారని అంటాం. సో ఇక్కడ మెషిన్ కాబట్టి ఇట్ రెస్పాన్సెస్. మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్కి, మనం అడిగిన దానికి ఇట్ విల్ గివ్ అస్ ద రెస్పాన్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ఏఐ. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దేని మీద వర్క్ అవుతుంది? ఇట్ వర్క్స్ ఆన్, వీ హ్యావ్ సమ్ మోడల్స్. దోస్ మోడల్స్ we call them as LLM models, large language models.
వాటి బేసిస్ మీద ఇవన్నీ వర్క్ అవుతాయి. ఐ విల్ గివ్ యూ మోర్ ఇంట్రడక్షన్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ టాపిక్స్. సో వాట్ ఈస్ జనరేటివ్ ఏఐ అనేది మనం చూద్దాము. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఆ టైప్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. టెక్స్ట్, అలాగే ఇమేజ్, అలాగే ఆడియో జనరేషన్, తర్వాత కోడ్ జనరేషన్. మనం డెవలపర్స్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది కోడ్ జనరేషన్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఏఐ మోడల్స్ అన్నీ కూడా ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ట్రైన్డ్ on a huge coding languages and all the scripts, so it has a knowledge of coding too, and video generation. So these are main applications. Right now the world is running over to complete its tasks. So మనకి ఉండే outside world లో mostly ఈ కంటెంట్స్ మీదనే every company is working, or the market requirement is there. Okay, most of the things are focused on this. So AI kuda, it covers all the requirements that are needed for each and every corner of the world. ఓకే, డెవలపర్స్ కావచ్చు, కంటెంట్ క్రియేటర్స్ కావచ్చు, యూట్యూబ్ కంటెంట్ క్రియేటర్స్ కావచ్చు, తర్వాత రీసెర్చర్స్ కావచ్చు, స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా కానీ. సో టీచర్స్ కావచ్చు, పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్స్ చేయటం కానీ, ఇలాగా మెనీ అప్లికేషన్స్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. సో all those applications also will be covering in this. And then comparison with the traditional AI. Okay, traditional AI అనేది right now we are hearing, see generative AI అనే వర్డింగ్ కానీ, లేకపోతే LLMs, okay, large language models అనే వర్డ్ కానీ. సో all these are the recent booming concepts, or the uh, technical words that we are hearing these days. Okay, previous to that, what we have traditionally, what AI is, దీనికి ముందు కూడా, see, all the LLM models are the transformers. We call them as a transformers. It's a advanced concept of neural networks. సో ఇవన్నీ కూడా న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అనేది ట్రెడిషనల్ ఏఐ కిందకి వస్తుంది. ఇన్ దట్ న్యూరల్ ట్రెడిషనల్ ఏఐ విల్ బి కవరింగ్ అబౌట్ డీప్ లెర్నింగ్ ఏంటి, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఏంటి, వేర్ దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాన్సెప్ట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్. ఓకే, వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే హౌ ఇట్ స్టాండ్స్. ఓకే, ఇట్లాంటి ఇవన్నీ కూడా మాడ్యూల్ 1 కవర్ అవుతాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఇంట్రడక్షన్ టు జనరేటివ్ ఏఐ. నెక్స్ట్ కమింగ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్. సో నేను మీకు చెప్తుంది అదే. సో we call the AI models as large language models. ఈ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ అంటే ఏంటి? ఓకే, దే ఆర్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్మర్? ఓకే, ఇట్స్ అన్ it's a architecture of encoders and decoders. Okay, all these basic concepts అన్ని కూడా నేను కవర్ చేస్తాను. సో NLP అంటే న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్. న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనం కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్, లైక్ ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంగ్లీష్, ఆర్ తెలుగు కానీ, హిందీ కానీ. ఓకే, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్లో ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆన్ విచ్ దిస్ మెనీ ఆఫ్ ది ప్రెజెంట్ మీకు GPT-4 మోడల్స్ కానీ, అంటే చాట్ జీపీటీ లాంటి అప్లికేషన్స్ కానీ, జెమినై లాంటి అప్లికేషన్స్ కానీ. సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ మోడల్స్ అనమాట. సో ఒక టెక్స్ట్ని, మీకు కావాల్సిన టెక్స్ట్ని మీరు అడిగితే LLM దాన్ని అర్థం చేసుకొని దాని మీద వర్క్ చేసి మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఆర్ ఆన్సర్ రెస్పాన్స్ రూపంలో మనకి జనరేట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ LLM రెస్పాన్సెస్ టు ది NLP బేస్డ్ టెక్స్ట్. అంటే మనం క్వెరీస్ అంటాము, క్వశ్చన్స్ అని అంటాము. ఇవన్నీ కూడా మనము ఏఐని అడిగే ఇవి కూడా అన్నీ కూడా టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి కాబట్టి దోస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ NLP బేసిక్స్. అవి కూడా మనం కవర్ చేస్తాం. సో ఇంట్రడక్షన్ టు దిస్ డిఫరెంట్ మోడల్స్. ఇప్పుడు LLM మోడల్స్ అని అన్నాం కదా, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ LLM మోడల్స్. ఇలాంటి ప్లెంటీ ఆఫ్ LLM మోడల్స్ టుడే రైట్ నౌ వీ హ్యావింగ్. సో ఆ మోడల్స్లో కొన్ని మోడల్స్ గురించి మనం విల్ బీ కవరింగ్ ఇన్ అవర్ కోర్స్. అండ్ సో ఈ హగ్గింగ్ ఫేస్ అనేది ఇట్స్ అ లైబ్రరీ దట్ ప్రొవైడ్స్ అస్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మోడల్స్. ఓకే, ఇట్లాంటి కొన్ని లైబ్రరీస్ గురించి కూడా మనం చూద్దాం. బికాస్ త్రూ దీస్ లైబ్రరీస్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ దీస్
models. Okay na? So this is next, prompt engineering fundamentals. అసలు ప్రాంప్ట్ అంటే ఏంటి? Okay, what is a prompt? We are asking a question to the AI or LLM. ఒక మోడల్ని మనం ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం. ఆ క్వశ్చన్ ఎలా అడగాలి అనేది ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఫండమెంటల్స్లో కవర్ చేస్తాం. ఓకే, అందులో యూస్ చేసే టెక్నిక్స్ ఏంటి, అలా యూస్ చేయడం వల్ల మనకు బెనిఫిట్స్ ఏంటి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ మోర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్ వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ అన్ ఏఐ. ఒక ఏఐని యూజ్ చేసేటప్పుడు హౌ దిస్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ విల్ హెల్ప్ అస్ అనేది కూడా చూస్తాం. నెక్స్ట్, డిఫరెంట్ టూల్స్ అండ్ ఏపీఐస్ ఫర్ జెన్ఏఐ. ఓకే, జెన్ఏఐ మనం యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏఐ టూల్స్ గురించి మనం వీ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్. ఓకే, వీ షుడ్ బి లెర్నింగ్ ఆల్ దీస్ టూల్స్ అనమాట. ఓపెన్ ఏఐ ఏపీఐస్, అలాగే చెప్పాను కదా లైబ్రరీస్, హగింగ్ ఫేస్ లాంటి లైబ్రరీస్ కానీ. దిస్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ లైబ్రరీ, సో దట్స్ వై దే ఆర్ మెన్షనింగ్ హగింగ్ ఫేస్. ఇది లాంగ్ చైన్ లైబ్రరీ. సో ఈ టూల్స్ ఎందుకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి అంటే టు బిల్డ్ అప్లికేషన్స్. మనం సింపుల్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే నేర్చుకుంటున్నాం, కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటున్నాం. సో ప్రాక్టికల్గా ఇన్ ఏ రియల్ టైమ్ సినారియో వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ సమ్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, మనం అట్లాంటి అప్లికేషన్స్ యూస్ చేసినప్పుడు ఆల్ దీస్ విల్ బి helpful for us, and with this integration of all these tools we are going to build a real-time project. So text generation, I mean a kind of projects, tools ni మనం యూస్ చేసుకొని పైన టూల్స్ని యూస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో లైక్ ఆటో ఈమెయిల్ జనరేటర్, తర్వాత రెజ్యూమ్ సమ్మరీ జనరేటర్, లైక్ ఇది టెక్స్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్, అందుకనే టెక్స్ట్ జనరేషన్ అని అన్నారు. సో టెక్స్ట్ జనరేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా. వీటికి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే పైథాన్ నాలెడ్జ్తో పాటుగా మనకి ఫ్లాస్క్ యాప్స్ ఇలాంటి ఫ్రంట్ ఎండ్ సమ్ నాలెడ్జ్, మినిమం నాలెడ్జ్ ఉంటే మనం వీ కెన్ ఏబుల్ టు బిల్డ్. తర్వాత ఇమేజ్ అండ్ కోడ్ జనరేషన్స్ కూడా మనం కవర్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేవి కూడా విల్ బి కవరింగ్ లేటర్. So this course duration will be around 40 plus classes. చూద్దాము, will be trying to cover up as quicker as possible based upon the understanding of the participants. Okay, మీరు అర్థం చేసుకునే దాన్ని బట్టి వీ విల్ బి కవరింగ్ ఆల్ దీస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. సో ఎవ్రీ సెషన్లో కూడా వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్స్ వీఆర్ కవరింగ్ దే విల్ బి కవర్డ్ విత్ ది ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్, స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ప్రాజెక్ట్లోని ఒక మాడ్యూల్ ఇంప్లిమెంటేషన్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. So such that in that way we are going to cover this entire course. Okay, completely by the end of this course will be good enough to build a project on our own. Okay, so thank you. ఇది ఇమేజ్ అండ్ కోడ్ జనరేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇట్లా అవి కంప్లీట్గా మనం ఒక హౌ టు బిల్డ్ అవర్ ఓన్ జెన్ఏఐ అప్లికేషన్ అనేది కూడా విల్ బి లుకింగ్ ఓవర్. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టూల్స్, ఓపెన్ ఏఐ, లాంగ్ చైన్, ఓకే, లాంబ్డా ఇండెక్స్, ఇలాంటి మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం విల్ బి లెర్నింగ్ ఆల్ దోస్ లైబ్రరీస్ అండ్ హౌ టు యూజ్ దోస్ లైబ్రరీస్. సో ఇంతవరకు మీకు కోర్స్లో కవర్ చేస్తాము. సో ర్యాక్ బేస్డ్ అప్లికేషన్, దోస్ హు ఆర్ కంటిన్యూస్లీ మనతో కొలాబరేట్ అయ్యి మన టీంతో చేసే వాళ్ళతో విల్ బి బిల్డింగ్ ద ర్యాక్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో thank you. I'll be starting with introduction to GenAI in this upcoming session. Okay, thank you all.